दया नेत्र रे नारायण चाहिए धरित्री माँ ठीक अच्छे मु कथा देली कंस को विनाश करी कहीं युगवतारी पुरुष संसार को आसती से भागवत जगन्नाथ दास कहली तो कौन कहले जुग कुजुग परमानंद ये जगते शनिवारी संत पायो गुरुनाथ श्रीमद भगवत गीता व्यासदेव कहले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधीनधानम धर्मस्य तदात्मानम सुजन्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि आम्भे आम्भे संभव जुगे जुगे सेटा सेया जुगवतारी पुरुष जुग को जुग संसार पक्षरे आसी दुष्ट गुड़ा को दमन करी साधु संत मान को रक्षा करछडा हैला दुष्ट ताको मारिबी कथा देली आनंदित होई आगे चाली गले धरित्री मां द्वितीय अवसर रे नारायण आज्ञा भाबी कोइले कंसडा को मारिबी कथा देछि जेते भाबिले कंस को के ऊपर मारिबे बोली नारायण को भय लागिला अरे नारायण को भय लागिला कंस को केमिति मारिबे कोन हस बुझि बोलु कहलु को नारायण जहा ब्रह्मांड माळ माळ होई जहा लोम कुपे विराज होई रे से ठाकुर को भय लागुती मारिदा को कंस को लागिवनी काई ना किबो प्रतापी कोन सबरा से एडी प्रतापी हां कले प्रबल प्रतापी हला कंसासुर अच्छा मारिबा पई मोर हो शक्ति पाई होती अरे 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 सिना बळ पाई अक्लेश रे मारि देबी मोर तो ताको मारिबा पई बळ पाइबन कले शक्ति दरकार शक्ति हां चिंता करी नारायण हां कले शक्ति कहा निकटरे अछि ना मान निकटरे रहिला शक्ति महाशय आज्ञा अच्छा शक्ति रहिला ना पाखरी हां को ना बतरे अरे ए जोई मां कतिरे रहिति सब कइले संसार रे चाबी काठी पूरा मां हातरे ना हातरे मां को पूजा वर्तमान चालुछि आउ मां कतरे कोन चाबी काठी हमर अछि आउ मो स्त्री ताको चोरी करी नै गलानी हां हां पा अरे स्त्री भी छिए सही नारी छिए भी जणे मां हां कहछ हां जे सी जबरदस्ती को चोरी करी नै गला मो स्त्री चाबी से शक्तिशाली हो माने तम जन्मदात्री मां को ढारू तम स्त्री आसिला पर चोरी करी के चाबी काठी नै गला मु यदि मालिकानी हेबी हेबी नले रहिबेनी घरे तम चोरी करी छ तमे आनी कि तम स्त्री की रही छ हां पा काम योग्य रहिला पोटा मां चाबी करी चोरी करी स्त्री हाथ रे चाबी काठी मो कोन आ किछि ता पाखे अछि कि रे आउ से 8 दिन आश्रम को पळेलानी हां आ कोन करिवो देखिला रे भले एक योग्य संतान को जन्म करी छ हां सिया तो आश्रम वाला नला आउ जे हेतले बुद्धा आश्रम पळै छ नोट नै छोट नै कोटी बेली स्त्री ता मन कथा नै कि चलिबिनी आउ मामू मु ठीक कर नै आउ जगत रे जते मो बापा भाई माने अछने तांकर 10
হেন্ত না না তেমন আজ্ঞা তাহলে আরে বিদ্যা দরকার সেই মা সরস্বতী ও ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସଂସାର ধন দরকার সেই মা লক্ষ্মী শক্তি দরকার সেই মা দুর্গা କାଲି ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି ଚାଲିଯିବ କେହି ଘରେ ରହିପାରିବେନି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତାର କଣ ରୂପ ଶୁଣିବୁ ତାର ରୂପ କହିଲା କୋଡ଼ି ଦାଣ୍ଟି ଘୋଡ଼ି ପେଟି କୁକୁର ପେଟି ଛୋଟି ତା ଦାନ୍ତ ଗୁରା କୋଡ଼ି ଭଳିଆ ରେ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବେ ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଣିଛି କୋଉଠୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଦାନ୍ତ ହଁ ସେ ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମା ପାଖରେ ରହିଲା ଶକ୍ତି ଯେ କି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ବଳ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୁରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଣିପାରିବି ବିଚାର କରି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲେ ନାରାୟଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୁରକୁ ମୁଁ କହୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତରେ କହିଲି କଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ପଦେ ଭାଗବତ କହିଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିକଟେ ବସାଇ ଗମନ କଲ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଆଦେଶ କରିବେ ମୁଁ ପୁଣି ପାଳନ କରିବି ନାଇଁ ଆଦେଶ ନୁହଁ ଅନୁରୋଧ କଂସଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତମର ଶକ୍ତି ଦରକାର ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ ଆକୁ ନଡ଼ା ମୋଡ଼ା ହେଇକି ରହିଲେଣି ଆଉ 4-6 ଦିନ ପରେ ମୋର ପୂଜା ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଫାଳେ ଫାଳେ କାରିଗର ମାନେ କାଦୁଅ ନିକଟରେ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପୁରା ଖଡି କଲେଣି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡାଏ ଫାଳେ ଫାଳେ ନଡ଼ା ମୋଡ଼ିଲେଣି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୁଡାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେଣି ଏବେ ପୂଜା ହବନି ମୋର ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହିଷାସୁରକୁ ତମେ ଦେବତା ମାନେ ବର ଦେଇଥିଲ ସିଏ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା ଘୋଷଣି କରି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କଲା ତମେ ଦେବତା ମାନେ ତାକୁ ମାରି ପାଇଲ ନା ଦେବତା ନୁହଁ ଦେବତା କେବଳ ମତେ ପଠେଇଲ ମୁଁ ତାକୁ ବିନାଶ କଲି ମାରିଛ ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଶକ୍ତି ସବୁ ଦେଇଛ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲି ନା ଆଉ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଲା ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ସେ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିବାକୁ ମତେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାତିରେ ପାଖକୁ ଗୋଡ଼ ପକେଇଥିଲି ଏଇ ସକାଶେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ଛାତିରେ ହେଇଛି ନାରାୟଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଆପଣ ସେ କଂସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସଂସାର ଦେବୀ ଅଛି ତାକୁ ଯାଉନା କହିବ ଯେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଯାଉନା କହିବ ଆରେ ତମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀକୁ ସିନା ଅନୁରୋଧ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହବ ତେଣୁ ତମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ତମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯାଇ ମୋର ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ଖାଇ ତୋର ଅଛି କିଲ ତୁ ଟେରି ଚାଲ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗଉଛୁ ସଂସାରରେ ମୋର ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନା ମୋର ପା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଛି ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯିବେ ମୁଁ ଯିବି ନା କେମିତି କଣ ଯିବା କହିଲ ତମେ ଯିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଘରୁ ଜନ୍ମ ହବ ଆପଣ ମୁଁ ଯିବି ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯାଇ ଦେବକୀ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବି ତାମାନେ ମୁଁ ଯିବି ଗୋପକୁ ତମେ ଯିବ ମଥୁରା ଏକାଠି ଯିବ ଜୀବନ ପୁଣି ଅଦଳ ବଦଳ ହବ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ନ ଯିବି ପ୍ରଭୁ ହଉ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ କଥା ମାନି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ ଯାଇ ଯଶୋଦା ମା ଗର୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଦେବକୀ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ତୋତେ ଆଣିବ ମୋତେ ଥୋଇ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିବେ କେହି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ବାସ
ନା କେଉଁ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା କେହି ଜାଣିବେନି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ରେ ପୁଅ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ହଁ ନାରାୟଣ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମଥୁରାରୁ ଯେ ଗୋପରେ ଦୁର୍ଗା ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆସିବେ ମଥୁରାକୁ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଛଡା ଆଉ ଗୋଟାଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ତୋତେ ଆଣିବ ମତେ ଥଇ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିବେ କେହି ଆଚ୍ଛା କଂସ ମଥୁରାରେ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିଥାନ୍ତା ଗୋପକୁ ଯାଇ କଣ ମାରିପାରିବନି ମାରିପାରିବ ରାଜାର ଧର୍ମ ସବୁଆଡେ ଯାଇପାରିବ କୋଉ ଜାଗା ତାକୁ ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ ମଥୁରାକୁ ଛାଡି କଣ ଗୋପକୁ ଯାଇ କଂସ ମାରିବନି କୃଷ୍ଣକୁ ସୀତା ତା ଏରିଆ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଠିକ ତେଣୁ କୁସୁମ ଯିବେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏହି କାରଣ ଯେ କଂସ ଗୋପକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋପଟା ସୁରକ୍ଷିତ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବନି ପିସା କହିଲୁ ସେ ଯମୁନା ନଦୀ ପଡୁନି ମଝିରେ ସିଏ ପହଁରା ଶିଖିନି ରେ ପୁଅ କାଳେ ବୁଡି ଗଲେ ମରିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିନି ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଏରୋପ୍ଲେନ ବାହାରିଲାଣି ଉଡିକି ଯିବ ସେତେବେଳେ ବୋଟ ବାହାରିଲାଣି ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ନଥିଲା ଡଙ୍ଗା ନଥିଲା ତମେ ଗୋଟେ ଚଲେଇଲନି ଯମୁନା ନଥିଲା ଚଉରା ନଦୀ କୂଳରେ ଘର କଂସ ଜଳକୁ ଭୟ କରେ ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କଂସ ଗଲାନି ସେ କାରଣ ପଚାରେ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ଗୋପପୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପଳେଇଲେ ଗୋପପୁର ଆରେ ଯାଉଥିଲା କଂସ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ଗଲାନି କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋପପୁରରେ ଜଣେ ଋଷିରେ ଗୋମତ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଗୋମତ ପର୍ବତରେ କଂସ ଅସୁରଟା ଯାଇ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବିଘ୍ନ ଘଟାଏ କହିଲେ ଅସୁର ଅଂଶରେ କିନ୍ତୁ କଂସ ବୁଝିଲା ନା ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବାଧା ଦେଲା ତପସ୍ୟାରେ ସବୁବେଳେ ବାଧା ପାଇ ଗୋମତ ଋଷି କ୍ରୋଧବରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କହିଲେ ରେ କଂସ ଅଭିଶାପ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ଦେବି ଅଭିଶାପ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ତୁ ଯେମିତି ଗୋପପୁରକୁ ନ ଆସିବୁ କହିଲେ ଜୀବନରେ ଯେତେ କାଳ ଥିବୁ ରେ ଗୋମତ ରହୁଛି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କହିଲେ କଂସ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଜୀବନରେ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଗୋପପୁରକୁ